المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة الأعراف: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. الآية رقم 48. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا
إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن أهل الجنة والنار ما يدور بينهما من الحوار الله سبحانه وتعالى طلاتوچنا ወዳጆቹ በዘላቂው ዓለም በደገሰና ባዘጋጀላቸው ቦታ ገብተው ሁሉም ይዞታቸውን በሚይዙ ጊዜ በመካከላቸው ቃለ ምልልስ ይካሄዳልና ስለዛ ጉዳይ ነው የሚገልጽልን ወናዳ አስሐቡ الأعراف رجالا በጀሃነምና በጀነት መካከል ባለፉት አያቶች وبينهما حجاب ብሎ ነበር በሁለቱ ዓለም መካከል መጋረጃ እንደ ትልቅ ተራራ ነገር አለ የሚከለላቸው ማለት ነው وعلى الأعراف رجال እዛ በተራራማው ቦታ ላይ ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች ይገኛሉ ያሪፉነ ኩለም ቢሲማሁም አህለ النارንም አህለ الجنንም በልዩ ምልክታቸው ያቋቸዋል ማለት አህለ النار ሰውነታቸው በጣም ጠቁሮ ክሰል መስሎ ገርጥተው ይታያሉ ማለት ነው አህለ الجنة ደግሞ ኑር ለብሰው በጣም አምሮባቸው ተውበው ይታዩአቸዋል ስለዚህ ሁለቱን ግራና ቀኝ እየተዘዋወሩ እነዛ በተራራው ላይ ያሉት ያነጋግሯቸዋል እና በዛ መልክ እነዚህ አዕራፍ ላይ ያሉት ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ሶስተኛ ራሳቸውን የቻሉ ቡድኖች ናቸው አህለ النار በቀጥታ ያው በሽርክና በኩፍር ተወንጅለው ለጀሃነም የተዳረጉ ሲሆኑ አህለ الجنة ደግሞ በኢማንና በመልካም ስራቸው ጥሩ ውጤት መጥቶላቸው ለጀነት የበቁ ናቸው እነዚህኞቹ ሁለቱ ስራቸው ተመዛዛኝ ሆኖ ወደ አንዱ ማጋደል አቅቷቸው
ለቀጠሮ የተያዘላቸው ናቸው ለተወሰነ ጊዜ እናንተ እዛ ቆዩ አህለል ጀናና አህለል ናር በስራ ውጤታቸው ተደራርለው ሲያበቁ እንደገና ጉዳያቸው ይታያል በሚል መልክ የዘገዩ ክፍሎች ናቸው ይባላል እና ወበይነሁማ አልአራፍ ሪጃል ያሪፉና ኩለም ቢሲማሁም እነዛ አራፉ ላይ ያሉት ተራራው ላይ ያሉት ሰዎች የጀነትንም ሰዎች የጀሃነምንም ሰዎች በልዩ ምልክቶቻቸው ያውቋቸዋል በአላማቲሂም الخاصه ማለት ነው ወናደው አስሐበ الجنه እና ሊያናግሯቸው ይፈልጋሉ የጀነትን ሰዎች ጠሯቸው አሻግረው አንሰላሙን አለይኩም ለሚድኹሉሃ ወሚጥማዑን አንሰላሙን አለይኩም ጢብቱም እንደሚለው በሌላው ቦታ እናንተ እድለኞች ሰላም ለእናንተ ይሁንላችሁ እንኳን የቀናችሁና ደስ ያላችሁ መንፈቀዳችሁን በማለት አድናቆታቸውን ይገልጡላቸዋል ማለት ነው ለሚድኹሉሃ ማለት እነዛ አራፍ ላይ ያሉት እነሱ ገና አልገቡም አልተፈቀደላቸውም ለገቡት ወገኖቻቸው የአክብሮትና የደስታ መግለጫ ይሰጣሉ ማለት ነው ወሁም የጥማዑን እነሱ የመግባት ተስፋ አላቸው በተስፋ ላይ ተንጠልጥለው ለቀድመው ለገቡት ሰላምታ ያስተላልፋሉ ይህም ወደ ጀነት እንደሚላኩ ያመለክታል ማለት ነው ማአጥማዓሁም الكريم إلا ليوني لهم ሸር የሆነው ጌታቸው ለመግባት ተስፋ አላቸው ካለ እንደሚገቡ ጠቆመ ማለት ነው ያው የተወሰነ ጊዜ ይቆያሉ እንጂ መግባታቸው ወደ ጀነት ማለፍ እንደማይቀር ያመለክታል አቋማቸውና አመለካከታቸውም የሚመስለው የጀነት ወገኖችን ነው ቀጥሎ የሚቀጥሉት አያቶች እንደሚገልጠው ወኢዛ ሱሪፈት አብሷሩሁም ትልካ አስሐብ النار በዛ በተራራማ ቦታ ላይ ሆነው የጀነትን ሰዎች አናግረው ሲያበቁ እንደገና ፊቶቻቸው ወደ ጀሃነም ሰዎች ዘወር ብለው ሲያስተውሉ ትልካ ማለት ጀሃታ አስሐብ النار የጀሃነም ሰዎች ወደ ያሉበት ፊታቸው በሚዞር ጊዜ የቅጣቱ ክፋት ይሰቀጥጣቸዋል ቃሉ ረበና ላ ተጅዐልና መዐል ቀውሚ الظالمين ጌታችን ሆይ እነዚህ ግፈኞች ህዝቦች ጋር እንዳትቀላቅለን በማለትም ይጸልያሉ ስለዚህ እነሱ ዟሊም አለመሆናቸውን ያመለክታል ማለት ነው ከዟሊሞቹ ጋር እንዳትመድበን ማለታቸው ዟሊም ማለት እነ ሽርክ ለظልም عظيم እንዳለው በተለይ በሽርክና በኩፍር የተወነጀለ ሰው አظلم الناس ነው እነዛን እንደሚጠሏቸውና እንደሚያወግዟቸው ገለጡ ማለት ነው እኛ ከነሱ ጋር አልነበረም በአቋማችን አሁን ግን ወደ እነሱ እንዳትቀላቀለን እንሰጋለንና እባክህ አትጨክንብን በማለት ይማጸናሉ ወናዳ አስሐቡ الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم አሁንም በዛ በተራራው ላይ ያሉት ሰዎች በዛ በጀነት ውስጥ ያሉትን ሰዎች በጀሃነም ውስጥ ያሉትን ሰዎች ይጠሯቸዋል እንደገና አንድ ጊዜ ወደዚህ ይዞራሉ አንዴ ወደዚህ ይዞራሉ አሁን በዛ በጀሃነም ውስጥ የተመደቡትን አሽዳ የነበሩትን ጥላቶቻቸውን ይጠሯቸዋል በስማቸው ማለት ነው ያሪፉነሁም ማለት በልዩ መልካቸውና ባህሪያቸው የሚያውቋቸው የነበሩ አሁን ሲያዋቸው በቃ የፈለገው ፈረንጅ ይሁን አረብ ይሁን ፊቱ ክሰል መስሎ ጠቁሮ ነው ተርሃቁም ረሃቀህ እንዳለው በቀጥታ ፊታቸው የጀሃነም ሰው መሆኑ ራሱ ያሳያል ማንም ሰው ባያውቀውም ማለት ነው እና በልዩ ምልክታቸው እየተጣሩ ያናግሯቸዋል ምን ብለው ያናግራሉ ቃሉ ማ አግና አንኩም ጀምዑኩም እናንተ በዱንያ ላይ ያላችሁ ብዙ ክምችት ኃይል ነበራችሁ በዛ በዱንያ ላይ ያከማቻችሁት ህዝባችሁ ምን ጠቀማችሁ ይሏቸዋል ይሄም ሙእሚኖችና ሷሊሖች መሆናቸውንና ለዲን ተቆርቋሪ እንደነበሩ ያመለክታል ማለት ነው እናንተ ዓለምን ዳርስተዳር የኛ ነው እያላችሁ ስታምሱ ስታተራምሱ የነበራችሁ ሰዎች ዛሬ ያ ኃይላችሁ የት ገባ ምን ሊበቃችሁ ነው ይሏቸዋል ማለት ነው ወማ ኩንቱም ተስተክቢሩን የአላህን ትእዛዝ ላለመቀበል ትኩራሩ ነበረ ያ ኩራትና ትቢታችሁ ምን ጠቀማችሁ የዛ ጊዜ ከኛ በላይ ላሳር እያላችሁ ትኮፈሱ ነበረ አሁን ግን አቅማችሁን አወቃችሁ ያኔ ስትኮሩባቸው የነበሩት ኃይሎቻችሁና ወገኖቻችሁ ሁሉ ምንም አልጠቀሟችሁም ያ ኩራትና መንጎባለላችሁም ምንም አላዳናችሁም
ዛሬ አቅምህን አወቅ አይደለም እያሉ ያናግሯቸዋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? በቀጥታ የሙእሚኖች ወገን መሆናቸውን ነው ማለት ነው። እናንተ በዱንያ ላይ ያላችሁ በብዛትም በጥራትም በሀብትም በስልጣንም እኛን ማናክሎ እያላችሁ ትደነፉብን ነበረ። ያ ሁሉ የምትኩራሩበት ኃይልና ንብረታችሁ ምን ጠቀማችሁ? እንደገና ደግሞ ከኛ በላይ ማንም የለም እያላችሁ ትኩራሩ ነበርና ያ ኩራታችሁስ ምን ፈየዳችሁ እያሉ ይጠይቋቸዋል። አሃኡላኢ الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه አያችሁን እነዚያ እናንተ በዱንያ ላይ ያላችሁ እነዚህን ሰዎች አላህ በርህራሄው አይደርስባቸውም መልካም እድል ለነሱ አያደርጉታቸውም እያላችሁ ትምሉ የነበሩት ወገኖች ኡድኹሉል ጀነህ ቂለ ለሁም ኡድኹሉል ጀነህ ጀነት ግቡ ተብሎ እኮ በረበል ዓለሚን ፍቃድ ተሰጣቸው ብለው መርዶውን ይነግሯቸዋል ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ መረጃ የጀነት ሰዎች እድል ምን እንደተሰጣቸው መረጃ ያላቸው መሆኑን ያመለክታል ማለት ነው። እናንተ በዱንያ ላይ ያላችሁ ሙስሊሞችን አሽቀልቀውም እድለ ቢሶች ከንቶች ኋላ ቀሮች እያላችሁ ዋጋ ቢስ ታረጓቸው ነበር። አሁን ግን የናቁትን ቃል እንደሚባለው ሆነና እናንተ እንደዛ ስትጠሏቸውና ስታንቋሽሿቸው የነበሩት እኮ ሰዎች በአላህ ዘንዳ ትልቅ ቦታ ተሰጣቸውና በጌታቸው ጸጋ ጀነት ተፈቀደላቸው ሰማችሁ ይሏቸዋል ማለት ነው። ላ ኸውፉን አለይኩም ጀነት ከገባችሁ በኋላ ደግሞ በእናንተ ላይ የሚያሰጋችሁ ነገር የለም እዳችሁ አለቀ ማለት ነው። ወላ አንቱም ተህዘኑን በዱንያ ላይ ደግሞ ባለፈው ነገር ሁሉ አታዝኑም። ያን የሚያሳዝናችሁን ነገር ሁሉ የሚያስረሳ ጸጋ ነውና የሰጠኋችሁ ታሁን በኋላ እዳችሁ አልቋል የዘላለም ደስታና ጸጋ ተጎናጽፋችሁ ወደ ጀነት ግቡ ተብሎ ተፈቀደላቸው። ይህን ዜና ሰማችሁን በማለት ይነግሯቸዋል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለወዳጆቹ የሰጠውን ችሮታና ጸጋ ለነዚህ ሰዎች እንዳሳወቃቸው ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እነሱ እንግዲህ ያን ያህል ማን አለብን እያሉ ሲደነፉና ሲኩራሩ የነበሩት ሰዎች ተዋርደው ለጀሃነም ሲዳረጉና ሲርመጠመጡ ተንቆ የነበረው ጥላቶቻቸው ደግሞ ለዘላለም ክብርና ጸጋ ሲበቁ በጣም ተቅጣቱ ባላነሰ መልክ ነው ይሄ ደግሞ የሚያናድዳቸው ማለት ነው። ሰው የናቀው ሰው በለጠህ ሲባል በጣም ነው የሚሰማው። ይህን አይነት መርዶ ይነግሯቸዋል ይላል። ከዛ በኋላ ሽንፈታቸውን ተቀብለው ያለውል በግድ ወደ ልመና ይገባሉ ማለት ነው። ወናዳ አስሐቡ النار ያ የጀሃነም ምድብ የሆኑት ክፍሎች ታዳ ይጠራሉ። ነዛ ሲጠሏቸውና ሲያንቋሿቸው የነበሩትን ሙስሊሞች ለዚህ እድል ከበቁማ ወገኖቻችን ናቸውና ጨክነው አይጨክኑብንም በማለት የሆነ ነገር እርዳታ ቢሰጡን በማለት ጥያቄ ሊያቀርቡ ነው ማለት ነው። እና የጀሃነምን ሰዎች ይጠሩና አስሐበል ጀና አን አፊዱ አለይና ሚነል ማ እናንተ ሁሉ ነገር ተሟልቶ ተሳክቶላችሁ እዳችሁ አልቆ ተሐዘን ተመከራ ተላቃችሁ የዘላለም ጸጋ እንደደረሳችሁ ሰምተናል። እኛ ግን ተራ ውሃም አሮብናል እባካችሁ በውሃጥም ተቃጥለናልና እስኪ ትንሽ ውሃ ረጨት አድርጉልን ብለው ልመና ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። አው ሚማ ረዘቀኩሙላሁ ሚነል ማአኪሊ ማለት ነው። እነሆም አላህ ከሰጣችሁ ጸጋ ተምግቡ ውስጥ ትንሽ ፍርፋሬ ብትጥሉልን ምን አለበት ይሏቸዋል። ያኔ ሙእሚኖች ይህን ጥያቄ በአዎንታዊ መልኩ ለመመለስ ህጉ አይፈቅድላቸውም። ምክንያቱም የጀነትን ጸጋ ከሙእሚን በስተቀር ማንም አይበላውም ብሎ አላህ ደንግጓልና መልሱ ምን ይሆናል? ቃሉ ኢነላህ ሐረመሁማ ዐለል ካፊሪን እናንተ ያው በጠየቃችሁት መሰረት እኛ ከዋውም ሆነ ከምግቡ መስጠቱ ችግር አልነበረውም የጀነት ጸጋ ያልቀምና ችግሩ ግን ምን መሰላችሁ ይቅርታ አድርጉልንና አላህ የጀነትን ጸጋ በካፊሮች ላይ እርም አድርጌያለሁ ብሏል። ህጉ አይፈቅድላችሁም ለኛም ለናንተም እኛም ልንሰጥ አይፈቀድልን አንተም ለናንተም ልትበሉ አይፈቀድላችሁም። ስለዚህ ህጉ ቢፈቅድማ ኑሮ ብንሰጣችሁ ደስ ባለን ነበረ እናዝናለን ብለው መልስ ይሰጧቸዋል ማለት ነው። እና እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ሁሉ ገና ወደፊት ሊመጣና ሊከሰት የሚችለውን ሚስጥር አስቀድሞ በዚህ መልክ በቃለ ምልልስ መልክ ማምጣቱ ልብ ያለው ልብ በልከ ወዲሁ አቋምህን አስተካክል ልመና ውስጥ እንዲያትገባ ዛሬ የዓለም አባዋራ ነኝ እያልክ ስትንቀባረር
ነገ እንደ አይነት ውርደት ላይ ተወድቃለህ እያለ ነው የሚሰማ ጆሮ ቢኖር ኑሮ ማለት ነው። እና حرمهما على الكافرين የጀነትን ውሃና ምግብ በካፊሮች ላይ አላህ እርም አድርጓል። በምንም አይነት የጀነትን ጸጋ ለጀሃነም ሰዎች መስጠት አይፈቀድም። ያስታል ተፈቀደ ድረስ እናትህም አባትህም ልጅህም ቢሆን መስጠት አትችልም ማለት ነው። ለምን አላህ የከለከለውን የአላህን ህግ ጥሰህ ይሄንን ካደረግ ካንተ ራስህ ወንጀለኛ ትሆናለህ። ወትሮም ያገኘኸው የአላህን ህግ በማክበር ነውና አሁን በአጢፋ በስሜት ተነሳስተህ እገሌ እንደዝኩኖ እንዴት አረጋለሁኝ ልትል አትችልም። ለአላህ ያለህን ታማኝነት ትገልጥላቸውና ታሰናብታለህ ማለት ነው። الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا እና ለእንዲህ አይነት ውርደትና ቅሌት የዳረጋቸውን ምክንያት ያስታውሷቸዋል ማለት ነው። እናንተም እኮ እንደኛ አማኞችና ደጎች ብትሆኑ ኑሮ እህን ጊዜ ልመና ሳይሆን የኛ ተሳታፊዎች ትሆኑ ነበር። ግን ችግሩ ምን መሰላችሁ? ይሄን እድል ያሳጣችሁ አንቱም الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا በዱንያ ላይ ያላችሁ እኛ እስላምን ስንቀበልና ጌታችንን ስንገዛ እናንተ ግን የኛን ዲን መሳለቂያ መቀለጃ መጫወቻ አድርጋችሁ ታሾፉ ነበር በቁም ነገሩ። ያ ስራህ ነው ለዚህ ያበቃህ ይለዋል ማለት ነው። እና ለሁ ማለት የጎረምሳዎች ዝላይ ማለት ነው። ርግጫ ለዒብ የህፃናት ጫወታና ኡካታ። እኛ አዛን ሰምተን ወደ መስጂድ ወደ ጌታችን ቤት ስንሄድ እናንተ በእኛ እየሳቃችሁና እየተሳለቃችሁ ትራገጡ ነበረ። ታዲያ ያኔ እኮ ነው ዲሉ የተቃጠለው። አሁን ምን ላድርግህ ይላል ማለት ነው። ወገረቱም الحياة الدنيا ቅርቢቱ ህይወታቸው አታለለቻቸው። በዛይ በዱንያ ላይ ያላችሁ ሀብቱ ስልጣኑ ምግቡ መጠጡ ልብሱ ጌጡ ሁሉ ነገር ሲሟላላችሁ ምንም ጌታ የለም እስከ ማለት ሄዳችሁና ፈርለቀቃችሁ። በዛ ነው ይሄን ኪሳራ የገዛችሁት ይሏቸዋል። فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا እና ዛሬ እነዚህን አይነት ካህዲዎችና ትቢተኞች እኛ እንተዋቸዋለን። በዛ አስከፊ ቅጣት በሲኦል ውስጥ ወሩረን ጨምረን እንተዋቸዋለን። ቀደም ሲል ይሄንን አደገኛ ቀናቸውን እንደረሱትና ቸል እንዳሉት ሁሉ ይላል። እንግዲህ በዱንያ ላይ ያሉ አላህ ኩቱቦችን አውርዶ ነብያትን ልኮ ወደ ተውሂድ ሲጠራቸው ጆሮ አባልበስ በማለት በዛ ፋንታ ኡካታና ጫወታን በመምረጣቸው ከዛም አልፈው ሙእሚኖችን እየሰደቡና እየዘለፉ ያንቋሸሹ በመክረማቸው ለዚህ ሊዳረጉ በቁ ማለት ነው። ቅርቢቱ ህይወታቸው አታለለቻቸው። ያኔ እንግዲህ ሀብቱ ጉልበቱ ስልጣኑ ወገኑ ለነሱ ሲሞላላቸው አላህ እኛን ወዶና መርጦን ነው ሙስሊሞቹን ደግሞ ጠልቷቸው ነው በሚል ግምት ነበር የሚጓዙት ማለት ነው። አሁን ነው እንግዲህ ወዳጅና የጥላት መለያው ትልቁ መድረክ። ያቺ ግን ያንድ ሰሞን ብልጭልጭ እድል ነበረችና ዛሬ ማንን እንደሚወድ ማንን እንደሚጠላ እንገልጥላቸዋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። فاليوم ننساهم ማለት ነትሩኩም ነሲየ بمعنى ተረከ ይመጣልና በለጋ ማለት ነው። كما نسوا لقاء يومهم እነሱ ይሄንን ቀን እንደሚገናኙ ተሞቱ በኋላ ተነስተው ጌታ ፊት ቀርበው በጥፋታቸው እንደሚጠየቁ ተነግሯቸው ያን ነገር ግን እንደ ጅልዝ የማቆጥረው ባክዝም በል ሰው ተሞተ በኋላ መቼ ነው የሚነሳው እያሉ እንደተውት ሁሉ እነሱንም በጀሃነም ውስጥ ወሩረን እንተዋቸዋለን ይላል። وما كانوا بآياتنا يجحدون እንደውም በአንቀጾቻችን ይክዱና ያስተባብሉ በመሆናቸው የአላህ ቃል በሚነገራቸው ጊዜ እባክህ ያሳጥሩ ላወሊን ነው ይሄ ካህና ነው ሸዕር ነው እያሉ የአላህን ቃል ያንቋሽሹና ያጥላሉ ስለነበሩ በዛ ሳቢያ ነው ለዚህ አይነቱ ውድቀትና ቅሌት የተጋለጡት በማለት ምክንያቱንም ጭምር ያስረዳቸዋል። ዳሩ ግን ጊዜው ካለፈና ድሉ ከተቃጠለ በኋላ ቢያውቁት ምን ይፈይዳቸዋል ማለት ነው። ወለቀድ ጂእናሁም ቢኪታብ ፈሰልናሁ ዐላ ዒልም ይላል። እኛ እነዚህ ሰዎች በዱንያ በህይወት በጤንነታቸው እያሉ የተዋጣለት ሁሉ ነገር የተሟላ ኪታብ አምጥተንላቸው ነበረ። በዛ ኪታብ ቢመሩ ኑሮ እንግዲህ ለእንዲህ አይነት ውርደት ባልተጋለጡ ነበር። ኪታብ ቁርአን አልዓዚም ማለት ነው። ፈሰልናሁ ዐላ ዒልም ያንን ኪታብ በእውቀት ላይ ተመስርተን ያብራራ ነው የሆነ። እንግዲህ በቁርአን ውስጥ ማንኛውም ለሰው ልጅ የሚጠቅመው ነገር ሁሉ ተጠቅሷል፣ የሚጎዳውም ሁሉ ነገር ተገልጿል።
እና ይሄንን ደግሞ ሲገልጥ በእውቀት ላይ ተመስርቶ ነው እርግጠኛ ሆኖ እንደ ሰው ስሌት ዝም ብሎ በግምትና በመናልባት ሳይሆን ማንኛውም ሰው እንደ ጀነት ሊያገኝ የሚችለው ይሄን ማሟላት አለበት ጀሃነም ደግሞ የሚመለከታቸው የዚህ አይነት ባህሪ ያለባቸው ነው ተብሎ የሸሪዓ ህግጋትና ደንቦች በሚገባ የተብራራበት የሆነ ኪታብ በወቅቱ እኮ ሰጠናችሁ ነበር ብታውቁና ብሰሩበት ኑሮ ይላቸዋል ሁደን እና ያ ኪታብ የተሟላ መመሪያ ይዞላችሁ ነበር የመጣው ወራህመተን እሱን የተቀበለና የተከተለ ደግሞ የጌታን ጸጋ የሚያስገኝ ኪታብ ነበር ለቀውም ይؤمنون ለሚያምኑ ቅንነት ላላቸው ሰዎች እናንተ ግን እምነተ ቢሶችና ከንቶዎች በመሆናችሁ ያኔ መሰለ እድል አቃጥላችሁ አሁን ልመና ውስጥ ገባችሁ ልመናውም አልተሳካ ይላቸዋል ማለት ነው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ማንንም አዘናግቶና አታሎ አይደለም የሚይዘው ማለት ነው ምን እንደሚያጋጥምህ ተወዲሁ አሳውቆ አስጠንቅቆህ ከዛ በኋላ ይሁን ብሻው ብለህ ከገባህበት በኋላ ነው ውጤት የሚሰጥ ማለት ነው هل ينظرون طيب هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله